ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पख दीआं खबरां दे विच और इस सैगमेंट दे विच चर्चा छेड़दे हां एम्स दी। एम्स जिहड़ा पंजाब दे बठिंडा ज़िले दे विच बनाउण दे लई साल 2016 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने उहदा नींह पत्थर रखिया और उस तो बाद एम्स दा काम लगभग जिहड़ा वो कह सकते रुकिया होया नज़र आया सी। सिर्फ 4 दीवारी ही एम्स की जी हुण तक हुई है। लगभग 128 करोड़ रुपया केंद्र सरकार वालों जारी किया जा चुका है एम्स के लिए और 170 एकड़ जमीन जी पंजाब सरकार वालों एम्स बनाने के लिए दी गई है और कुल 925 करोड़ रुपया एम्स के उत्ते खर्च आना है। ये तो सी आंकड़ियां की जानकारी। पर जे एम्स नूं लैके हो रही सियासत की गल करिए तो बड़ी दिलचस्प सियासत हो रही है। अकाली भाजपा गठजोड़ के समय नींह पत्थर रखा जाता है, तकरीबन 2 साल का समा हो गया है, ठप पिया है काम, कोई बहुती कारगुजारी ये उत्ते नहीं हुई और इस सब तो बाद क्योंकि 2019 बहुत नेड़े आया हुआ है, शायद इसे करके बीबा हरसिमरत कौर बादल जिहड़े केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने अज टक लगा के एम्स के निर्माण का काम शुरू करवाया। जानी कि नींह पत्थर प्रधानमंत्री उन्होंने रख दिता सीगा, उहदे नाल काम सर सकदा सीगा, उहदे तो अगे कारगुजारी की जा सकती सी। पर टक लगाउण लई एक विशेष समागम किया जाता है, 1000 को लोग कहा जाता कि इत्थे पहुँचने ने, उन्हां दीआं तैयारियां कीतियां जांदियां। पर पंजाब सरकार दे किसी अहुदेदार, किसी मंत्री, किसी संतरी नूं इस समागम लई सद्दा तक नहीं दिता जाता। तो संभावना यह भी सी कि जाना भी नहीं सी पंजाब सरकार दे विचों किसी ने, क्योंकि ये हुण सीधे तौर पर पार्टियां की लड़ाई बनती जा रही है 2019 के लिए। एम्स की है, उहदा फायदा पंजाब के लोगों को की होएगा, उहदे बनन दे नाल पंजाब दीआं परिस्थितियां किहो जिहियां होणगियां, इहदे नाल किसी नूं कोई लैना देना नहीं है। उहदी जरूरत किन्नी है पंजाब नूं, इहदे नाल किसी का कोई लैना देना नहीं है। पर इनू लैके सियासत नाल किहड़ी पार्टी नूं कितना लाहा होना है, इस पासे जरूर तवज्जो दी जा रही है। देसराज काली जी, सीधी जी गल है कि टक लगाउण दे लई समागम करना, पंजाब सरकार के किसी नुमाइंदे नूं सदना ना और उत्थे आण के ये कहना कि पंजाब सरकार ने जान बुझ के एम्स नूं रोकिया क्योंकि ये केंद्र की बीजेपी सरकार ने घोषित किया सीगा, अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार ने शुरू करवाया सीगा। ते जे इहदे उत्ते काम शुरू हो जाता तो 19 दे विच जिहड़ा इहदा बेनीफिट सी वो अकाली भाजपा गठजोड़ नूं मिलना सी, इस करके इहदे उत्ते काम ही नहीं किया गया सरकार वालों। तो केंद्र सरकार की कर रही है जी, मैं इन्होंने सवाल करना चाहता कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट आ, पंजाब सरकार ने जमीन देनी सी, जमीन दे दी जी। केंद्र सरकार की कर रही है? बीबी हरसिमरत कौर बादल होरां नूं अज याद आ गया टक लाउण दा। ਉਹ बल्कि टक ना किते मैनूं लगदा पंजाबियां दे लगदा, इन्हां दा टक जिहड़ा शब्द है ना वो पंजाबियां दे लगदा, ये पॉलिटिक्स ही खेडदे ने जी। ये टक उदों का क्यों नहीं लग गया जिस वेले अकाली भाजपा सरकार दे वेले लाया? पूरा साल भर उन्हां दे वेले साल रहिंदा सीगा जी, उन्हां दी सरकार दा साल दे विच की नहीं हो जाता जे तुसीं करना चाहो तो भाई। हुण तुसीं उन्हां दे सिर दोष लाई जाने, केंद्र सरकार की कर रही है? मोदी होरी आप नींह पत्थर रख के गए ने, उन जे केंद्र सरकार चाहे तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट कोलों करवा सकती? कौन कहता नहीं करवा सकती? हुण टक सीधा सीधा जसवीर 2019 वाला ही है जी। बठिंडे च छेड़ना छेड़ लिया, ये 4 दीवारी तो वध कुछ दीदा नहीं, अगे कुछ होना। मोदी सरकार चली है 6 महीने है, 6 महीनों के हुण कहने की कराउणा, इस पासे का ध्यान नहीं जाना उन्होंने। पंजाब नूं तां तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो पंजाब दे विचों तां 2-3 सीटां ते लड़दी है बीजेपी, वो ना तवक्को करते ना तवज्जो दिंदे। सो और अकाली दल नूं ठिठ करके जाणन डए आ वाए वो क्यों इन्हां चाहणगे कि इहदा मूँह मत्था बने तो हरसिमरत कौर बादल होरी इन्हां दे उपर राज करन, बीजेपी के उपर राज करे अकाली दल पंजाब दे विच खास तौर दे उत्ते, है ना। जिस तरीके की उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है और जिस तरीके का वो चाहते हैं हुण इस बार कि अकाली दल नाल 50-50 के आंकड़े के उत्ते चोण लड़ी जाए पंजाब दे विच MP दीआं चोणां जिहड़ियां ने। सो इन्हां नूं अपनी हुण नलायकी जिहड़ी है केंद्र सरकार दी और अपनी इन्हां दी,
मैं कहना एम्स देखो बहुत महत्वपूर्ण है एम्स पंजाब ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ऐसा मेडिकल माफिया मैं कहना हुन्ना ये मेडिकल माफिया, इट्स मेडिकल माफिया। और एडे 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 बड़े बड़े मतलब किते किडनी कांड, किते ब्लड आप जलंधर दे विच और अमृतसर दे विच ब्लड ले लिया, वो केड़ा ग्रुप आ, ਉਹਦੀ कोई टेस्टिंग नहीं, वो किन्ने लोगों नूं चाढ़ दिता, किसी का कोई पता नहीं है ऐसे। फिर सैकंड ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਮਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲੱਡੂਵਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਲ ਓਵਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਸੁਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਡੋਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤੀਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਮਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10-12 ਸਾਲ ਪਿਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਜਾਇੰਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੰਟ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪਿਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਮਸ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਓਵਰਫਲੋ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲਏਗਾ ਇਲਾਜ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਝਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਆਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ ਆ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਮਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜਸਵੀਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੀਜੀਆਈ, ਦਿੱਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹਦੇ 3 ਕੰਮ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਹੈਲਥ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਮਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਫੁੱਲੀ ਚੇਅਰ। ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ECG ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ECG ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BP ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 19 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਦੀ ਬਦਲਦੇ, ਕਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਵਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਰ ਜੱਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ BSF ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਵਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਏਮਸ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ MP ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ
ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਨਸੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਨਸੋ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸਲਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਚੰਦਰਾਕਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਊਵਰਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ।